দেখতে পারো 12c নাম্বার 2 2 এর 5 সরি হ্যাঁ 2 এর 5 আচ্ছা এখানে আমরা লাস্ট ক্লাসে যেটা করেছি আমরা কোশেন্ট রুল বা u বাই v মেথড তাহলে এখানে আমরা dy বাই dx u বাই v মেথডে কি হয় v যেটা সেটাকে স্কয়ার করি আমরা তাহলে 2ax - x স্কয়ার হলো v এটাকে স্কয়ার করো then we have to leave v as it is and we will differentiate a minus x. We will differentiate u, that is a minus x, minus, then we will keep a minus x as it is and differentiate 2ax minus x square to the power half. Root means to the power half. Okay, now we will differentiate. Just leaving root over 2ax minus x square as it is and differentiate a minus x. If you differentiate a, it becomes 0, and if you differentiate x, you get 1 minus a minus x. Now, if we differentiate 2x minus x squared to the power half, we can write half 2x minus x squared to the power half minus 1. Then we have to differentiate inside and put it down here as multiple, that is 2a minus 2x. Divided by, you can cancel out its square root and we get 2ax minus x square. Then what we can do, we simplify, keeping 2x minus x square as it is, and over here minus root over 2ax minus x square, and over here what we can do, if it is 2x minus x square to the power minus half, we can put it down in fraction and it becomes like minus a minus x times 2a minus 2x divided by 2 times root over 2ax minus x square. Is that clear up to this? Okay, fine. So actually we are using u by v method. Whenever you are given 2x function in fraction, then we have to consider numerator as u and denominator as v, and we can use quotient rule like y u by v method, and if you differentiate you get v square as denominator, then leave v as it is and differentiate u, then we put minus sign in between and leave u as it is and differentiate v, then we simplify it. And if you simplify more, okay, I have to show it here, we cannot see. Okay, I can show you a little bit. If you can't, then I'll, can you see there? No, sir. Okay, fine, then I'll just, is this okay? Yes, sir. Okay, now we just get the LCM. There is just one number, you just consider 1 there, so get the LCM. LCM would be 2 times root over 2ax minus x square. So get the LCM, then do multiply this into that, so it becomes like okay minus 2 times 2x root over 2x minus x square here, and at the same time root over 2x minus x square there, so we just multiply and we get square root out, that is 2ax minus x square. Okay, then we can write minus ax times a minus x. So ultimately this denominator, sorry, denominator will come down, yeah. তাহলে finally what we get, আমরা যেটা পেয়েছি এই ফ্র্যাকশনের নিচের টার্মটা will be go down, so it will be like 2 times root over 2ax minus x square
times 2ax minus x square, and in up we can write minus 4ax plus 2x square, and you just multiply them. Just leaving 2 as it is, we can multiply, and it becomes like a square minus 2ax plus x square. Can you see the board properly? Yes, you can. Oh, a bit. 2 উপরে দিলে নিচে দিলে উপরে চলে যায়। ওকে, আর একটু। তাহলে নেক্সট স্টেপ আমরা কি করতে পারি? ইউ আর গিভেন 2x টু দি পাওয়ার x, 2x minus x square to the power 1 and 2x minus x square to the power half. So it becomes 2 times 2x minus x square to the power 3/2. And we simplify more. It's like plus 4x minus 4x cancel out, and you get 2x square minus 2x square cancel out. You get minus 2a square here in down, and after cancelling 2 you get minus a square divided by 2ax minus x square to the power 3/2. ডিফারেন্সিয়েশন থেকে ক্যালকুলেশনের স্কিলটা বেশি লাগে এখানে। ডিফারেন্সিয়েশন তো ইজি, বাট রুট থাকলে আমাদেরকে ক্যালকুলেশনটা একটু ঝামেলা করে, এই জন্য একটু প্র্যাকটিসটা বেশি করতে হবে। মানিকা, ইজ দ্যাট ক্লিয়ার আপ টু দিস? Yes, sir. So left Okay. side এ একদম লাস্ট লাইনে স্যার ডিনোমিনেটরটা কি লিখেছেন? আচ্ছা, ডিনোমিনেটর হলো ওই যে 2 টাইমস রুট ওভার 2x মাইনাস x স্কয়ার। একবারে নিচে ডিনোমিনেটরটা, একবারে নিচে না উপরে ফ্র্যাকশনটাকে যে করেছি, উপরে ফ্র্যাকশন একজন নিচে হলো 2x মাইনাস x স্কয়ার। নিচে যা ছিল আগে তাই অ্যাজ ইট ইজ রেখেছি। নিচে ছিল 2x মাইনাস x স্কয়ার ছিল না, উপরেরটা দেখো উপরে কি ছিল 2x মাইনাস x স্কয়ার, ওইটাই রেখেছি নিচে। হ্যাঁ ওইটাই 2x মাইনাস x স্কয়ার। ওইটা দেখা যাচ্ছে না, বুঝতে পারছি। 2x মাইনাস x স্কয়ার, তারপরে কি করেছি ওই ফ্র্যাকশনের ডিনোমিনেটরটা নিচে চলে গেল। তারপরে তো উই জাস্ট মাল্টিপ্লাই এন্ড সিম্পলিফাই, দেন ফাইনালি উই হ্যাভ গট দিস। তোমরা একটু ট্রাই করো দেখি নাম্বার 4টা, আমি তো 5 করে দিয়েছি। ইউ ক্যান ট্রাই নাম্বার 4। স্যার ইয়েস স্যার থার্ড নাম্বার লাইনে হ্যাঁ স্যার মানে লাস্টে আবার ডিফারেন্সিয়েট করতে হচ্ছে না ভিতরটাকে 2ax হ্যাঁ মাইনাস। হ্যাঁ 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 স্যার এখানে এটা কনস্ট্যান্ট দেখে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করলাম না, মানে না না কনস্ট্যান্ট না, লিসেন লিসেন লিসেন, আমি বলি শুধু কনস্ট্যান্ট যদি হয়, শুধু কনস্ট্যান্ট হলে 0 হবে, রাইট? কিন্তু এখানে আছে 2ax ভিতরে, তাই না? ইয়েস স্যার। 2ax যদি হয়, আমরা 2a টাকে অ্যাজ ইট ইজ রেখেছি, x এ করলে 1, এইভাবে করেছি। 2ax 2a কে রেখে x এ করেছি, দ্যাট ইজ 2a আসলো, মাইনাস x স্কয়ার করে 2x পেয়েছি। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। আর আগের স্টেপটা দেখো, একইভাবে এখানে আছে হলো a মাইনাস এক্স, তার মানে এটা হলো শুধু কনস্ট্যান্ট, শুধু কনস্ট্যান্ট হলে 0 হবে, x এর জন্য -1 হয়েছে। কিন্তু এখানে যেহেতু 2ax, জাস্ট লিভ 2a অ্যাজ ইট ইজ এন্ড x এ করলে 1, সো 2a ইনটু 1 বেসিক্যালি। কোনো কনফিউশন রাখবা না। ইফ ইউ হ্যাভ দ্য কোশ্চেন জাস্ট আস্ক মি। 2s6, 2s6 টা দেখো। হ্যাঁ 2s6 টা দেখো তাহলে।
y equals to আসতেছে হলো root over ax divided by a square plus x square. এখানে যদি আমরা u by v মেথড অ্যাপ্লাই করি, আমরা রুটটাকে সেপারেট করে নিতে পারি তার আগে। রুটটাকে যদি সেপারেট করে নিই আমরা এবং u by v মেথড অ্যাপ্লাই করি, then y becomes dy by dx and we can write v square, right? A square plus x square to the power half, put the second bracket, then square it. And we will keep v as it is and differentiate u, that is half ax, half minus 1 becomes minus half. Then we have to differentiate again because it is ax. I told you if it is other than x, we have to differentiate and leave as multiple, that is a. Then minus sign in between. Then again we can keep root over ax as it is and differentiate half a square plus x square to the power minus half, and we differentiate inside. আনিকা এখানে একটু খেয়াল করো, যেমন a square plus x square আছে, শুধু a square হোল বলে কনস্ট্যান্ট বলে it becomes 0 and plus x square becomes 2x. Is that clear, Anika? Yes, sir. Okay. এইটুকু খেয়াল করবা যে এখানে x স্কয়ার প্লাস a স্কয়ার শুধু কনস্ট্যান্ট হলে 0 হবে, আর x এর সাথে যেমন এখানে আছে ধরো ax আছে, x এর সাথে কনস্ট্যান্ট, তাহলে আমরা কি করেছি, উই জাস্ট লিভ a as it is and differentiate x, that is 1, a into 1. যেমন 2x কে ডিফারেন্সিয়েট করলে আমরা লিখি 2, তার মানে ax এ করলে a লিখবো আমরা। এরপরে আসো সিম্পলিফাই করি আমরা, এখানে স্কয়ার রুট ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে and we can write a times a square plus x square to the power half divided by 2 times root over ax minus, we can cancel 2 and we can write x times root ax as numerator, and if it is a square plus x square negative power, we can take this as denominator, so it would be like a square plus x square root. Then we simplify more, just leaving a square plus x square as it is, as it was before, and we just get the LCM, and if you do simplify, it will be like 2 root ax times root a square plus x square. Then we multiply, it becomes a. See, root a square plus x square and root a square plus x square multiply, root will be cancel out, you will get a times a square plus x square minus, then we will get 2 times x into ax. Then okay, then I can put it down here. I can write a cube plus ax square minus 2x square divided by, we can take this down like it would be 2 root over ax root over a square plus x square, and finally a square plus x square. So we can simplify more, 2 root over ax, and see over here a square plus x square to the power half and a square plus x square to the power 1, so you can add the power, 1 and a half becomes 3 by 2, so it would be like a square plus x square 3 by 2, and you get a cube minus ax square. Okay, we can leave the answer here. Now, anybody has any problem to understand any step, you may ask any questions. Khaled.
Have you understood? Yes, sir. Okay. Just copy it down. Now we can move to the next exercise. I have sent you in the WhatsApp group. You can see 12F, differentiation of trigonometric function. Differentiation of trigonometric function. You just copy it down, then I can start doing them. আচ্ছা আমি তাহলে রাব করে দিই এটা, না এটা রাব করছি, তাহলে আমি নেক্সটটাতে যাচ্ছি। দেখো আমরা প্রথমত sin x cos x এবং tan x এর ম্যাচগুলো করব। You have to know differentiation of sin x, differentiation of cos x, and differentiation of tan x. Like dy dx of sin x would be cos x. Dy dx of cos x would be minus sin x. Dy dx of tan x কি হবে sec square x. বেসিক্যালি এই তিনটা দিয়ে করব আমরা, অন্যগুলো করব না। sec cosec cot ওগুলো আপাতত করব না। আর যদি করিও sin cos, যেমন sec কে লেখা যাবে cos 1/cos, cosec কে 1/sin, cot কে 1/tan, ওইভাবে কনভার্ট করে তারপর করব যদি আমরা করতে চাই, ওই জন্য ওগুলো দেওয়া হয়েছে। বাট বেসিক্যালি অ্যাকর্ডিং টু ইউর সিলেবাস you just need to know sin x, cos x, and tan x. এখন instead of sin x, if it is sin ax, এটা হলে কি হবে? যেমন আমরা sin x এর ডিফারেন্সিয়েশন বলেছি cos x, তাহলে sin ax টা হবে cos ax। ঠিক আগের মতোই আবার আমরা ax টাকে ডিফারেন্সিয়েট করব। তাহলে ax টাকে অ্যাঙ্গেলটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে it becomes a as multiple, তাহলে it would be like a cos ax। তার মানে মনে রাখতে হবে sin ax কে করলে হবে cos ax, আবার ax কে করলে into a আসবে, দ্যাট ইজ a cos ax। ঠিক একইভাবে cos ax কে ডিফারেন্সিয়েট করলে আসবে কি মাইনাস sin ax, আর এর জন্য ax এর জন্য আবার a চলে আসবে, তার মানে it becomes minus a sin ax। ঠিক একইভাবে আমরা tan x ও করতে পারবো। এখন আমি তোমাদেরকে কয়েকটা করে দিচ্ছি। নাম্বার 2টা দেখো। স্যার লাস্টের দুইটা ফর্মুলা কিভাবে আসলো একটু আবার বলুন। একই জিনিস, হ্যাঁ আবার বলছি। যেমন আমরা জানি sin x এর ডিফারেন্সিয়েশন cos x, তাহলে এখানে ইনস্টেড অফ sin x অ্যাঙ্গেলটা যদি x এর জায়গায় ax হয়, 2x হতে পারে, 3x হতে পারে, 5x হতে পারে, হোয়াট এভার ইট ইজ, আমরা ঠিক ওটার মতো করেই করব। sin x এর ডিফারেন্সিয়েশন cos x, 2x থাকলে sin cos 2x, তারপরে অ্যাঙ্গেলটাকে আবার ডিফারেন্সিয়েট করব, হ্যাঁ, এবং মাল্টিপ্লাই হিসেবে রাখবো। তাহলে ax এর ডিফারেন্সিয়েট করলে আবার a আসে, তাহলে a cos ax আসবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। Similarly, if you differentiate cos ax, it becomes like minus sin ax. Then again, we have to differentiate ax because angle is not only x. If it is other than x, you have to differentiate this and keep as multiple. So it becomes like minus a sin ax. এখন আসো আমি তোমাদেরকে কয়েকটা করে দিচ্ছি। যেমন নাম্বার 2, নাম্বার 2তে আছে হলো sin x কিউব। তাহলে এটা কিভাবে করব আমরা? sin x কিউব আমরা প্রথমে x কিউব যেভাবে শিখেছি, আমি তোমাকে sin x এর ডিফারেন্সিয়েশন বললাম এবং আমি তোমাকে শিখিয়েছি x টু দি পাওয়ার n কিভাবে করেছে। তাহলে প্রথমে sin x টাকে আমি x কনসিডার করব। আমি sin x টাকে যদি x কনসিডার করি তাহলে এটা x কিউব আসতেছে। উই নো হাউ টু ডিফারেন্সিয়েট x কিউব, সো ইট উড বি লাইক y উড বি dy বাই dx। এটা যদি x কিউব হয় 3x স্কয়ার হবে প্রথমে, 3x স্কয়ার 3 মাইনাস 1, দেন ভিতরে হলো x এর জায়গায় আছে sin x, এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে cos x।
ইজ দ্যাট ক্লিয়ার খালেদ? Yes, sir. আচ্ছা, এরপরে দেখো আমি আবার করছি হলো 6টা cos 3/x। হ্যাঁ জিব্রান, খেয়াল করো, আমি বলেছি cos 3/x অ্যাঙ্গেল যাই থাকুক না কেন, উই জাস্ট কনসিডার অ্যাজ অ্যাঙ্গেল x। প্রথমে আমরা x হিসেবে চিন্তা করব, দেন উই ডিফারেন্সিয়েট, ইট বিকামস লাইক cos কে করলে মাইনাস সাইন, cos কে করলে মাইনাস সাইন, তাহলে অ্যাঙ্গেল যা আছে জাস্ট লিভ অ্যাজ ইট ইজ। তারপর আমি বলেছি if it is other than x you have to differentiate and leave as multiple. So এখন since the angle is not x, is 3/x, so we have to differentiate this again. So 3/x like 3x to the power minus 1. তাহলে আমরা এটা আবার কি করব, divide dx of 3x to the power minus 1. You can put it directly. আমি একটু দেখানোর জন্য তোমাদের লিখছি, তুমি চাইলে একবারই করতে পারবা। So 3x to the power minus 1 becomes like minus 3x to the power minus 2. So finally this minus minus becomes plus and you get 3/x square sine 3/x. Gibran? Yes, I'm going to do number 9. So I can rub left side. Number 9, y equals to sin x cos 2x. Okay, can anyone tell me how we can proceed? হ্যালো, হ্যাঁ কেউ বলতে পারছো আলবি? আমরা এখানে sin x এবং cos 2x আছে, আমরা এখানে ইউবি মেথডে করব, মাল্টিপ্লিকেশন ফর্মে আছে না প্রোডাক্ট রুল, তাই না? ইউবি মেথডে করব যেহেতু x এর দুইটা ফাংশন মাল্টিপ্লিকেশন ফর্মে আছে, একটা x এর দুইটা ফাংশন মাল্টিপ্লিকেশন ফর্মে থাকলে আমরা প্রোডাক্ট রুল বা মাল্টিপ্লিকেশন রুলে করব। তাহলে এটা কি হবে, dy বাই dx sin x টাকে আমরা অ্যাজ ইট ইজ রাখবো, cos 2x কে ডিফারেন্সিয়েট করব, এরপরে আবার cos 2x কে অ্যাজ ইট ইজ রাখবো আমরা, sin x কে ডিফারেন্সিয়েট করব। আচ্ছা, cos এ করলে হলে মাইনাস সাইন, cos এর ডিফারেন্সিয়েশন মাইনাস সাইন, আবার 2x এর জন্য 2, অর্থাৎ মাইনাস 2 sin 2x হবে। cos 2x কে রাখো, sin x কে করলে cos x, তাহলে কি দাঁড়ালো, মাইনাস 2 sin 2x sin x cos 2x cos x। নাম্বার 9 হলো। Okay, then next I can move to number 12. স্যার, Yes, স্যার 1 আর 4 এর জন্য কি করব? 1 আর 4, 1 কি sec x, sec x এর কথা বলছো? জি স্যার। আচ্ছা, sec x কে আমি কি বলেছি, আপাতত sin cos tan এগুলো নিয়ে ভাববো, যদিও sec x করতে হয় তাহলে তোমাকে কি করতে হবে, sec x কে লেখা যায় 1 বাই cos x, লেখা যায় না? এটা লেখা যাবে cos x টু দি পাওয়ার মাইনাস 1, তাহলে x টু দি পাওয়ার মাইনাস 1 করলে কি হবে, মাইনাস 1 cos x মাইনাস 1 মাইনাস 1, আবার cos x করলে মাইনাস sin x, এইভাবে করবা, বুঝেছো? স্যার 1 বাই cos x কিভাবে আসলো? ও, sec x কে লেখা যায় 1 বাই cos x, sec x হলো রিভার্স অফ cos x, যেমন cosec x হলো 1 বাই sin x, এটা জানতে হবে। sec x মানে 1 বাই cos x।
স্যার তাহলে নাম্বার 4টাও কি লাগবে না? 4টা হলো ওই যে একই জিনিস। আচ্ছা এটা হলো 1, আচ্ছা লিখেই তো ফেলেছি, করো। এটা 1 তো ডিওয়াই বাই ডিএক্স, আসো এখানে তো ওয়াই আছে, এখানে এসে ডিওয়াই বাই ডিএক্স হয়েছে, ডিফারেন্সিয়েট করেছি এই জায়গাটা এসে, এটা ওয়াই, ওয়াই ইকুয়ালস টু সেক এক্স, এটা লিখে ফেলো যেহেতু করেই দিয়েছি। আচ্ছা পরেই করি তাহলে, 4টা দেখাচ্ছি। 4 কোসেক্স কে লেখা যায় 1 বাই সাইন এক্স, সাইন এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস 1, সাইন এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস 1 সাইন কে করলে আবার কস এক্স, তাহলে মাইনাস কস এক্স ডিভাইডেড বাই সাইন এক্স স্কোয়ার। স্যার একদম বল, লাস্টের লাইনে মাল্টিপ্লাইড বাই কস এক্স, তার নিচে কি মাইনাস কস এক্স? ও আচ্ছা আচ্ছা, না মাল্টিপ্লাই বাই কস এক্সই হয়েছে, ঠিক আছে, এর পরের লাইন লিখছি, এর পরেরটা, এর পরেরটা হলো এর পরের লাইনটা, বুঝতে পেরেছো? কারণ ওই যে নেগেটিভ পাওয়ারটা হলো নিচে চলে যাবে না, সাইন এক্স স্কোয়ারটা নিচে চলে যাবে, আর উপরে হবে মাইনাস কস এক্স। এটা এর পরের লাইনে কি হবে সেটা লিখলাম, বুঝেছো এবার? হ্যাঁ স্যার, ওই যে দেখা যাচ্ছিল না তো এই জন্য হ্যাঁ না বুঝলাম। বুঝেছি বুঝেছি, তা বলবো, আমি তো ইয়ে করে দিব। আচ্ছা তারপরে আমি তোমাদেরকে আর কোনটা দেখাবো? হ্যাঁ আনিকা বল, এরপরে কোনটা দেখাবো আমি? স্যার আপনার ইচ্ছা। আচ্ছা আমার ইচ্ছা যদি হয় তাহলে আমি দেখাই 15 দেখাই, তারপর 17 দেখাই। 15 দেখো, ইউ বাই বি মেথড দেখাচ্ছি 15টা, 15 17। স্যার এক্সামের জন্য কি সব ফর্মুলা জানতে হবে নাকি আপনি স্পেসিফিক্যালি যেগুলো বোর্ডে লিখে দিলেন ওগুলো জানলেই হ্যাঁ হবে? এগুলো জানলেই হবে, এই জন্যই বললাম যে এগুলো জানতে হবে, মেইনলি এগুলো রিলেটেড ম্যাথই দিবে। আর এগুলো দিয়ে বাকি সবগুলোই করা যায় ইনফ্যাক্ট। আচ্ছা এখন তাহলে আমি দেখাচ্ছি হলো 15। 15 হলো y ইকুয়ালস টু 2x প্লাস সাইন এক্স, 3 cos x, 2x প্লাস সাইন এক্স ডিভাইড বাই 3 cos x। তাহলে ভি স্কোয়ার হবে 3 cos x তার স্কোয়ার, 3 cos x ডিফারেন্সিয়েট করো ডি বাই dx 2x প্লাস সাইন এক্স। আচ্ছা তারপরে কি হবে, আমরা 2x প্লাস সাইন এক্সটাকে অ্যাজ ইট ইজ রাখবো, 2x প্লাস সাইন এক্স 3 cos x কে ডিফারেন্সিয়েট করবো, 3 cos x টাকে ডিফারেন্সিয়েট করবো, 3 cos x স্কোয়ার 3 cos x, আর এখানে ডিফারেন্সিয়েট করলে কি আসবে, 2x এ করলে 2, sin x এ করলে cos x, এখানে অ্যাজ ইট ইজ থাকবে, আর 3 cos x এর ডিফারেন্সিয়েশন মাইনাস 3 sin x।
স্কয়ার, তাহলে এখানে কি হবে cos x 3 cos square x প্লাস 6x sin x প্লাস 3 sin square x। তাহলে উপরে যেটা হবে 6 cos x plus 6x sin x, 3 common now, দেখো এখন কোথাও বুঝতে অসুবিধা হলে জিজ্ঞেস করো, কোথাও বুঝতে অসুবিধা হলে জিজ্ঞেস করো। স্যার cos স্কয়ার x আর sin স্কয়ার x কে একসাথে নিয়ে আসার ও এটা কারণ হলো sin স্কয়ার x প্লাস cos স্কয়ার x ইকুয়ালস টু 1। নেক্সট লাইনে দেখো sin স্কয়ার x প্লাস cos স্কয়ার x ইকুয়ালস টু 1 লিখেছি পরের লাইনে। sin স্কয়ার x প্লাস cos স্কয়ার x টু 1 লেখা যায় এই জন্য, অথবা যদি অ্যাঙ্গেল সেম থাকে sin স্কয়ার a প্লাস cos স্কয়ার a হলো 1, sin স্কয়ার b প্লাস cos স্কয়ার b অ্যাঙ্গেলটা সেম হলে এই ফর্মে থাকলে 1 লেখা যায়। 17 দেখো এখানে আছে sin x minus cos x divided by sin x plus cos x, তাহলে dy by dx কি হবে sin x plus cos x square, আর আমরা sin x plus cos x কাটবো, তারপর ডিফারেন্সিয়েশন sin কে করলে cos x আর এটা করলে minus sin x plus sin x হয়ে যাবে, মাইনাস এরপরে কি হবে sin x minus cos x, এখানে হবে আচ্ছা তাহলে এখানে কি হবে ডিফারেন্সিয়েট করলে হবে cos x minus sin x, তারপর আমরা কি করব মাইনাস কমন নেব এখান থেকে, নিচে যা আছে থাকবে, আর এখানে হবে sin x cos x sin x এটা করলে আসবে sin square x plus sin x cos x plus cos square x, আর এখানে মাইনাস যদি কমন নেই মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে, আর এখানে হবে cos x minus sin x হোল স্কয়ার হয়ে যাবে। আচ্ছা এখন দেখো আমরা আবার করতে পারি sin square x to sin x cos x cos square x cos square x minus sin x cos x plus sin square x, এটা ক্যান্সেল করে ফেলো sin x cos x square, তাহলে এটাকে সিম্পলিফাই করলে আসবে sin x plus cos x square, আর এখানে কি হবে sin square x plus cos square x, দেখো 2 sin square x plus cos square x, এটা কমন নাও sin square x plus cos square x, sorry sin x plus cos x sin x cos x square, তাহলে হবে sin x plus cos x square right side।